आजिर कंटेंट नाम होची गोटे पुरुषर दुख से विषय आज आलोचना करवा पुरुषर दुख कौन। हाँ आज्ञा से पुरुषटी करिबो तो करिबो कौन सांग मन ता पूर्व कही रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सांग मैंने केमिति अछंती आशा करुच्ची आपण माने बहुत भलरे थिबे मु मध्य भल अच्छी किंतु बहुत दुखी रे अच्छी बहुत कष्ट अच्छी कहीं मो मन भल ना ये मन भल ना हृदय कांदुची आज्ञा ये हृदय कांदुची आपण मान तो किछि दिन पूर्वे आपण शुणी थे नवेम्बर 17 तारिख आमर ह्यूमन सागर जे कंठशिल्पी ओडिशार बहुत बड़ कंठशिल्पी जे नंबर 1 कंठशिल्पी ह्यूमन सागर भाई सी दुनिया रू चली गले नवेम्बर 17 तारिख आउ से दिन नवेम्बर 17 तारिख दिन जो दिन से दुनिया छाड़ी गले से दिन मु एते मात्रा रे भांगी पड़ली जे एते कांदीची एते मात्रा रे भांगी पड़ली से दिन मोर वीडियो आसी नाही कहीं मु वीडियो करबा अवस्था रे आउ नथिली बहुत हृदय आमर कांदुथिला कहीं गीत आम सब बेले शुणुलु गीत को बहुत भल पाउथलु से बहुत भल मनीष जणे थिले तो से आज बहुत दिन पर मु वीडियो बनाऊँगी आउ वीडियो बनई आज तो वीडियो बनाऊँगी तापर वीडियो बन सारा पर आपको पोस्ट करी जानी केबे पोस्ट हम किंतु सांग माने गोटे कथा कहबी से जो ह्यूमन सागर भाई आमर चली गले बहुत दुख लगिला शुणी करी बहुत कष्ट लगिला मात्र 34-35 वर्ष रे से ये आरपारी को चली गले एवं एते सुंदर से गीत गाउथिले आउ से कथा भाभी भाभी करी मु आउ वीडियो बनै पालिनी आ जो दिन से गले नवेम्बर 17 तारिख से दिन मोर जन्मदिन मध्य थिला नवेम्बर 17 तारिख मोर जन्मदिन आउ से नवेम्बर 17 तारिख ही से चली गले आउ से दिन मुई एते भांगी पड़िली एते दुखी हो गली जमीती लगिला आम घर कई सदस्य जने चलीगला कि से भली फील है आउ आज जो भिडियोटी मु करी से पुरुष मानक पई करी भिडियोटी तो मु ए भिडियोटी आनिबार कथा एथि मन रे आसिला जेहेतु ह्यूमन सागर भाई एते सारा भल पाइबा भल भल गीत देइछंती आम ओडिसा को तो तांको कथा भाबी करी एमिति केते पुरुष थिबे जो माने डिप्रेशन ले रहउथिबे टेंशन ले रहउथिबे आउ कहार जीवन एमिति न जाऊ आज्ञा तो सेथि पई आजिर कंटेंट नाम रहिछि पुरुषर गोटे पुरुषर दुख से पुरुषटी तो करिवो कोन तो से विषय आज आलोचना करिबा बहुत सुंदर कंटेंट आज्ञा आउ दुख लगुची मने पड़ला को चलंतु भगवान कर जहाँ इच्छा तांको आत्मा को भगवान शांति दियंतु एतिकी प्रार्थना करी आपण माने भी प्रार्थना करंतु जे ह्यूमन सागर भाई को आत्मा शांति रे रहू आ भगवान ताको जोठी रखिचंती भलरे रखंतु गोटे कथा कहबी गोटे पुरुषर दुख से विषय आलोचना तो निश्चिंत करवा आ गोटे कथा कहबी जो एते दिन हानि मो वीडियो पोस्ट करिनी वीडियो बनई भी नहीं से सॉरी आज्ञा आउ जेहेतु मोर मन भल नहीं हृदय एक्चुअली आमर हृदय कांदुची तांको गीत आम हृदय को बाजे से तो वीडियो तो बनई पारिनी से आपन को हाथ जोड़ी की क्षमा मागुची आपण जो माने भी मो वीडियो को मिस करूथिबे मु वीडियो अपलोड करि पारिनी किंतु जते निजको स्ट्रॉन्ग करने चेष्टा करुच्ची जे हाँ जहाँ तो हो जाइए आम तो चाहिए भी किसी करें तो आग को तो आमको जीवाई पड़ो सबकि भगवान को ऊपर आम छाड़ी देचु आउ आजिर कंटेंट तो मु नाम कहीदे सांग माने जे गोटे पुरुषर दुख तो से विषय आज आलोचना करी से पुरुषटी करिवो तो करिवो कौन निहाती भाव में आपको जनइबी आसतु वीडियो को स्टार्ट करवा जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आप घरे पहुँची पार सांग मैंने एणिकी कंटिन्यू वीडियो आसो आपण मैंने देखंतु एवं यही आजिर कंटेंटटी मन ध्यान देकी शुणु आदि आजिर कंटेंट आपण को हृदय को छुए आपण को लगे जे मुझे जहाँ कहूँ प्रकृतर सत कथा गोटे पुरुष केते जंत्रणा रुहे केते कष्ट रुहे जदि आपन को फील हो पारे प्रत्येक सांगसाथी बापा माँ भाई भौणी समस्त को भिडियोटी शेयर करवा आज्ञा ठीक अच्छे चलतु आरंभ करवा आजिर कंटेंट नाम रही गोटे पुरुषर दुख
କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ, ସେ ପୁରୁଷଟା ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ କ'ଣ କରିବ ତ କରିବ କ'ଣ, କେମିତି ଯିବ? ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେ ବି ଯାହା ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, କେବେ ବି ଜୀବନକୁ ହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବଢ଼େଇବା। ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ ନମ୍ବର 1 ରେ କହିବି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସ୍ୱାମୀ ମାନିକି ଚାଲୁଛି, ସେଇଠି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ସେଖେଇକି ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲୁଛି, ଏମିତି କଥା କହିବେ, ସେ ପୁରୁଷଟି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିକି, ସହିପାରେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ସେ ଚାଲୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେଇ ପରିବାର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ତା ପୁଅକୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସେ ନ ମାନେ, ନମ୍ବର 2ରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସେ ନ ମାନେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ନ ମାନିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନୁନି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣୁନି, ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବି କହୁଛି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ପରିବାର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆ ପାଖରେ। କେତେ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଭାବିଲେ ଥରେ ହେଲା। ନମ୍ବର 3ରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ସେଇ ମାନେ ବି ବୁଝିବା କଥା, କଥା ଯଦି ମାନିକି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ହେଲା ଯେ ଇଏ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟି ପୋଷା, ଅଣ୍ଟାରେ ସବୁବେଳେ ପଶିକି ରହିଛି, ମାମାଜ ବୟ ହେଲା, ମମିଜ ବୟ, ମାମାଜ ବୟ, ଅଣ୍ଟି ପୋଷା, ଯେ କୁହନି କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛି ହେଲା। ଯଦି କଥା ନ ମାନେ, କଥା ଯଦି ନ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପୁଣି କହିବେ, ସେଇ କଥା ଯଦି ମାନୁଛି ତାହେଲେ ଅଣ୍ଟି ପୋଷା କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କଥା ନ ମାନୁଛି କହିବେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲାଣି, ମାଇପ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ଆଜ୍ଞା କହିଥାଏ, ସେଇ ଘର ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ସେଇ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଯେ ଯିଏକି ମାଇପ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତିତ କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷଟିକୁ ହେଲା। ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେ କରିବ କ'ଣ? କଥା ମାନିଲେ ସମାଜ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଦେଖୁନି, ଯେ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ବି ତ କିଛି ମନ ଅଛି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନିଲା, କଥା କେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ଅଧେ ନ ମାନିଲା, ସବୁବେଳେ ମାନୁଥିବ, ଟିକେ ଅଧେ ନ ମାନୁଥିବ ବି, ସେଇ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମାଇପ ପରା ହେଇଯାଇଛି, ମାଇପ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆକୁ ତାନା ମାରନ୍ତି ତାକୁ ହେଲା। ସେ କେତେ ଆଉ ସହିବ, ସେ ପୁରୁଷଟି କେତେ ସହିବ? ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ ଏଇଟା। ସେଇପରି ନମ୍ବର 3ରେ ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ସେଇପରି ଯଦି ସମାଜ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଚାଲେ ନା, ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମାନିକିରି ଚାଲେ, ସମାଜ କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ, ସମାଜର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରବୁଦ୍ଧିଆ ହେଲା। ସେଇ ପରିବାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ପରବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା, ସମାଜରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଲା ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଛି ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପରବୁଦ୍ଧିଆ। ସେ କେତେ ଆଉ ସହିଥାନ୍ତା? ସେ ଯଦି ସମାଜ କଥା ନ ମାନି ନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ବେମୁରିଆ ହେଲା, ସମାଜରେ କଥା ମାନୁନି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସମାଜ କଥା ମାନିବ ନା ନାହିଁ? ସମାଜ କଥା ଚାଲିଲେ ବି ତାକୁ ତାନା ମାରୁଛ, ସମାଜ କଥା ନ ମାନିଲେ ବି ତାକୁ ତାନା ମାରୁଛ, କଥା ମାନିଲେ ବି ତାକୁ ତାନା ମାରୁଛ, କଥା ନ ମାନିଲେ ବି ତାନା ମାରୁଛ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲିଲେ ବି ତାକୁ ତାନା ମାରୁଛ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ନ ଚାଲିଲେ ବି ତାକୁ ତାନା ମାରୁଛ। ସେହିପରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ସେ ଯେତେ ଯାହା ବି ସେ ବିଚରା ଦିନ ଯାକ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଚାକିରି କରୁ କି ବେପାର କରୁ କି ଯାହା ବି ସେ ନିଜ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ କରିକିରି ନିଜେ ମେହନତ କରିକି ଇନକମ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ତା ପରିବାର ପୋଷିବ ବୋଲି ଆଣେ ନା, ଯଦି ସେଇ ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ 2 ପଇସା,
ଅଧିକା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେଇ ଆସେ, କାହା ପାଇଁ ଭଲ ଲୁଗାଟିଏ କି ଭଲ ଖାଇବାଟିଏ, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସେ ନା, ସେଇ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ସେଇଠି ବି କୁହନ୍ତି, ସେଇଠି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେ ଏଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି, ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ସେଇଠି ଘରେ କେହି ନା କେହି ପରିବାର ଲୋକ ଥିବେ, ନେଇ ସମାଜ ଭିତରେ ସେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ କେହି ନା କେହି ଥିବେ ଯେ ଏ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ଆଉ ଦେଖୁନି, ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛି, ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ସେ এইটা দেখন্তু কেତେବେଳେ କାହାକୁ ତାରିଫ କରନ୍ତିନି ଏ ସମାଜରେ, ଏଇ ପରିବାରରେ, ଏଇ ଘର ଲୋକ, ସମାଜ ଲୋକ, ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କେବେ କାହାର ତାରିଫ କରନ୍ତିନି। ଏଇଠି ନିନ୍ଦା ହିଁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେଇ ପୁରୁଷଟିକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଘର ପରିବାରରେ ତାକୁ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ତାର ଯଦି ହିସାବ ପତ୍ର କରି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଆଉ ତାର ଲିମିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଲିମିଟେଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ତାକୁ ସେଇଠି କୁହାଯାଏ କଞ୍ଜୁସ। ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜୁସ। ତାକୁ ଏତେ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଘର ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ନିଜ ମା' ବି କଷ୍ଟ ଦିଏ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କଷ୍ଟ ଦିଏ, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ବି କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ରିଲେଟିଭ୍ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ସମାଜର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଏ ସମାଜର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ପୁରୁଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବିଚରା ଘର ପରିବାର ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖଟେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖଟେ। ଥରୁଟିଏ ବି ତା ମା' ଚିନ୍ତା କରେନି। ଯଦି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ସେଇଠି ତାକୁ ତାନା ମାରି ଦିଆଯାଏ। ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ହାତରେ ରଖୁନି, ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା, ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛି, ବର୍ବାଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ଫୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ବହୁତ ତାନା ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଆଉ ସହିବ ସେ ପୁରୁଷଟି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ସେଥିରେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବି ଭଲ ଥାଏ ନା, ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଶେଷରେ ସେ ମଦ ପିଏ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଲୋକର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତ ପୁରୁଷ ବି ମାନଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପୁରୁଷର କଷ୍ଟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଏଠି। ଖାଲି ମଲା ବେଳେ ବହୁତ ତାରିଫ କରନ୍ତି, ମୋ ସୁନା ପୁଅ ଥିଲା, ମୋ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭାଇଟେ ଥିଲା, ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଭଲ ପୁଅଟେ ଥିଲା, ଆମ ସମାଜର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ବାଃ, ମଲା ପରେ କେତେ ତାରିଫ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଲନି, କଷ୍ଟରେ ମାରିଦେଲ, ମଲା ପରେ ତାରିଫ କରୁଛ। ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବନି, ସିଏ ବିଚରା ତା ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିପାରେନି। କହିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ? ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣେନି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛ, ତୁମ ମାଆକୁ କିଛି କହୁନ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ ମୋତେ କହିଦେଉଛ, ତୁମ ମାଆକୁ କହୁନ। ମାଆକୁ କହିଲେ ମାଆ ତାଳି ମାରିକି କହିବ, ବାରେ ପୁଅ, ବାହା ହେଇକରି ମାଇପ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲୁ, ଆଜି ମାଆକୁ ବୁଝାଉଛୁ। ବିଚରା କରିବ କ'ଣ? ସେ ସବୁଆଡ଼େ ପେଶି ହେଇଯାଏ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷଟିଏ ପେଶୁଥାଏ, କାହାର ପୁଅ, କାହାର ସ୍ୱାମୀ। ସେଠି ମା' ବୁଝେନି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଯିଏ ଯାହାର ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, କାହାକୁ ଏମିତି ଶାଶୁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବିନି। ମୋ ପୁଅଟା ବିଚରା ପେଶି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବି ମୁଁ। ସେଇଠି ମା' ଚିନ୍ତା କରେନି, ସିଏ ଯାଇକରି ତା ପୁଅ ବୋହୂ ନାଁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆକୁ ତାକୁ ଦୁନିଆ କଥା କୁହେ। କେତେ ଆଉ ସେ ଶୋଇବ ସେ ପୁଅଟି? ସେ ପୁରୁଷର କଷ୍ଟ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି, କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ନ ମାନେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କୁହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେତେ ଆଉ ସେ ସହିବ? ମାଠୁ ଶୁଣିବ, ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଶୁଣିବ, ଘର ଲୋକଠୁ ଶୁଣିବ, ବନ୍ଧୁ ଲୋକଠୁ ଶୁଣିବ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ କହିବେ, ସମାଜରେ କହିବେ, ପଡ଼ୋଶୀ କହିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଶେଷରେ ସିଏ ଯିଏ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ବି ଥାଏ ନା, ସେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମଦ ପିଏ, ଶେଷରେ ନିଜ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେ କୁହନ୍ତି ନା ମା' ଖାଲି ପେଟ ଦେଖେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପକେଟ ଦେଖେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଏଠି ପେଟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ପକେଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ମାଆକୁ ବି, ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ମାଆକୁ ଦେଖିଛି। ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିବ, ଯେଉଁ ପୁଅ ବେଶୀ ଇନକମ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଯେଉଁ ପୁଅ ଇନକମ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କମ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ କଳିଯୁଗର ମା' ମାନେ, କଳିଯୁଗର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, କଳିଯୁଗର ସମାଜ ଏଠି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି।
ମୋ କଥାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ନା ନମିତା ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଛି, ଛୁଆବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ, ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଆମେ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ସତ କହିବା ପାଇଁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ମଲେ ମରିବି, ଆହେ ଦୟାମୟ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ ମୋ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସେଇ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇ ସମାଜକୁ କହୁଛି, ସେଇ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଠି ଖାଲି ପୁରୁଷ କଥା ଉଠୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାରି ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ଜୀବ, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କରିବ, କିଏ କ'ଣ, ଏତେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି? ତାନା ମାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ତାନା ମାରି ମାରି ଆପଣ ମାରିଦେବେ। ଏଇଠି ବହୁତ, ମୁଁ ଯଦି ନା କହିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଏଠି କହୁନି। ଖାଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଦବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଏମିତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଭଳି କେତେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପୁରୁଷ ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ, ବୟସ ନ ହଉଣୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଝୁରିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ତାରିଫ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ତାରିଫ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଜିଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ବାରେ ସମାଜ, ବାରେ ଦୁନିଆ। ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ଆମ ଭାରତ। କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଇଭଳି ନ ହଉ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଇଭଳି ନ ହଉ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଠି କିଏ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏନି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସମସ୍ତେ, ସମାଜ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ସମସ୍ତେ। ସେ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତାକୁ ନା ସ୍ନେହ ମିଳେ, ନା ଆଦର ମିଳେ, ନା ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ, ନା ପ୍ରେମ ମିଳେ, କିଛି ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟା ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲେ, ସବୁ କିଛି ଦିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁଦିନ ଦେଉଥିବ, ଯଦି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କୌଣସି କାମ ତାକୁ ଯଦି ନ କରିପାରିଲା ମା ପାଇଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସେଇଠି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ମାଟେ କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଖେଇ ଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକରା ହେଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମା କଥାରେ ଉଠ ବସଉଛି, ହେଲା, ମା ଅଣ୍ଟିରେ ପଶିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ହୃଦୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏ ସମାଜରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥାଏ ନା, କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି ତାର କାନ୍ଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କେତେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, କେତେ ଭଲ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କୁହନ୍ତି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେନି, ମରିଲା ପରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ। ବାରେ ଦୁନିଆ। ଯଦି ଏଠି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଇଜ୍ଜତ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଶଂସା ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗର ଦୁନିଆ। ଏଠି ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଖାଲି ଯାହା ପୁରୁଷର ଯେତେବେଳେ କୁହନି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ସେ କ'ଣ ବା କରିବ? କହିବ ତ କାହାକୁ କହିବ? ନିଜ ମାଆକୁ କହିଲେ ମା ବି ପଦୁଟିଏ ତାକୁ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ, ତ କେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ତାନା ବି ମାରିଥାଏ କି ଯେ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକରା କି ମାଇପ ବୋଲକରା। ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାନା ମାରିଥାଏ ଯେ ମା କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଛି, କିମ୍ବା
ନିଜ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କଥାରେ ଚାଲୁଛି, ପର ବୁଦ୍ଧିଆ ସାଙ୍ଗସାଥି କଥାରେ ଚାଲୁଛି, ତ କାହାକୁ ସେ ତା ଦୁଃଖ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି କେହି ନିଜର ନୁହଁ, ନା ମା, ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ସାଙ୍ଗ, ନା ସମାଜ, ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ନା ରିଲେଟିଭ୍। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତ ଏଠି ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ତ ଏଇ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ସେଇ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସମାଜକୁ, ସେଇ ଘର ଲୋକକୁ, ସେଇ ମା, ଭଉଣୀ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି, ମା ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିକି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପୁରୁଷର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ସେ ବିଚରା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରେଇବା, ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତ ସେ ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚିବ କିପରି? କହିବ ତ କାହାକୁ କହିବ ତା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ? ତ ଏଠି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ବା କ'ଣ ନ କରିବ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କଥା, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ସମାଜ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବ, ପୁରୁଷର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିବ, ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବ, ଯେ ଏଇ ଘର ଲୋକ, ରିଲେଟିଭ୍, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଖାଲି ଏଠି ପଡ଼ିନି, ସବୁ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖ ଏମିତିକା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ, ଟେନସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଏଥିରେ ବାହାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମାଜର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ସେ ପୁରୁଷଟି ଆଜ୍ଞା? ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ତ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ତାନା ମାରନ୍ତୁନି, କାହାର ଦୁଃଖରେ ଯଦି ସାମିଲ ନ ହୋଇପାରିବେ ତାକୁ ଆହୁ ଅଧିକା ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ମା, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାଥ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷଟି ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେ ସେ ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରେ, କାହିଁ ବଞ୍ଚିବି, କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, କେହି ମର ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମା, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ସମାଜର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ଥାଇ ବି କେହି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ଲାଗେ, ତ ସେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବ ଏ ଦୁନିଆରେ, ସେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଯେତେ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଭରା କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ନେହ ଭରା କଥା, ସ୍ନେହ ଆଦର ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି କି ସମାଜର ଲୋକ, ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ, ତାଙ୍କୁ ତାନା ମାରନ୍ତୁନି ଯେ ମା କଥାରେ ଚାଲିଲେ ଯେ ମା ବୋଲକରା, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକରା, ଏଇଭଳିଆ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହିକି ତାନା ମାରନ୍ତୁନି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେଇ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଏବଂ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏମିତି କିଛି ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଟେନସନ୍ରେ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଏମିତି କିଛି କାହାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ବହୁତ ଜଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଡରନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି କି ଯେଉଁଠି ଧର 70 ଜଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ତାରିଫ କରିବେ, ସେଇଠି 20-30 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେନି, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କାହାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ତ ଘର ଲୋକ ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ପରଲୋକକୁ ବା କ'ଣ କହିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ
ସେଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାନା ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ।